fact, I As bring far in as three tables people. are concerned, unfortunately, the doctor says it was not protected and it was fungus, so they could not find anything. But at least the hair is Clothes are there, the hair is hair there. is there. And you in fact have named three people as possible suspects. So that at least can be People are, flogging in, protesting. Everybody is saying that we know who are the real culprits except the police. And this is done by the CBI. CBI, my lords, I have actually seen the report. They have not done any actual further investigation. They proceeded on the basis of the investigation done by the police without adding a word into it. Like a note, should notice return to law. 29th April, service shall be effected by all modes including the C. You are taking notice for? State. I'm led by Nabil Leji. Give the name of the council, please. In writing. Yes. Now, Mr. So-and-so, Learning Council takes notice on advance, accepts notice for respondent number 1 and waits for the notice. He takes time to file his counter afterward. Service shall be effected upon the unrepresented respondents by all modes, including the Let's place the notifications on record because of this is a case that infamous Dharmastha where somebody came out, he said I buried 250 bodies after they were sexually violated and other things. Sorry? This is the infamous case where somebody came out and he said I myself had buried the bodies. So SIT was constituted. Oh. He speaks of 250 bodies he buried. SIT has been What do you mean constituted 250 bodies? in that Dharmastha loss. That is infamous Dharmastha case where so now state has constituted SIT also. So they may come with a response that even this case can be referred to. Well, let us see what they come up with in the minutes. And wait. What is then? Sorry, I go. This kind of news has become so regular that one has difficulty in recalling the kind of ghastly things that you read. In fact, I make it a point not to watch news before They recovered no I go bodies. to bed. And I was reading this In all statement. probability have nightmares. In fact, when I was reading this statement of the SHO, But there were no recovery of dead bodies in that case, Dharmasthala case. No, now SIT has been constituted. SIT has been constituted, but they dug up the whole We thing. recovered some 17 odd bodies. So 17 odd bodies. In fact, when I was reading the statement of the SHO in this case, he says I did not seize the CCTV footage. DNA, girls, umbrella was missing. So that such a faulty or maybe deliberately faulty, I would say that's why so many rapes are happening in this country because if the police is not doing their job properly. But I'm so very grateful for the cognizance. Great. But this idea, Just read. sorry? This arises out of proceeding for determination of surplus land under ಓ ಕಿರಿಕಾಗೆ ಗಿಳಿ ಎಲ್ಲಿದಿರೋ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಬರ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ದಣಿಗಳ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಪು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರ ಬನ್ನಿ ಓ ಆಂಟಿ ಸೌಜನ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಹತ್ತಿಕ್ತೀನಿ ಬಡ್ದಾಕ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಬೈಲಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೈಲಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮನ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಓ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರ ಮೇಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾಮಂದ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಮೇಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾಳೆ ನಾಡ್ದ ಆಡ್ತಾನೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಆರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಡಿತಾರ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಡಿರಿ ಓ ಆಂಟಿ ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿ ಕಾಗೆ ಗಿಳಿ ಬನ್ನಿ ಕಾಮಂದನ ಕಾಮಂದನ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೂ
ಸತ್ಯದ ಪರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ದಂಧೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿನೇ ಎತ್ತಬಾರ್ದು. ಇದು ಯಾವ ಸೀಮೆ ನ್ಯಾಯವಯ್ಯ? ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪುಂಗ್ರಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೌಜನ್ಯಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. ಎಸ್, ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಪಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿ, ಮಾಹಿತಿ. ಇವತ್ತು 23ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯಾಳ ತಾಯಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾದಂತಹ ಅಮಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಮಗಳು ಸೌಜನ್ಯಾಳ ಏನೋ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಅಮಾಯಕ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿ ಕುಸುಮಾವತಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ಮರುತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹಾಕಿದಂತಹ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿಯ ಲೋಪದೋಷಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಿರಿಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ವಾದ ಏನು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 3ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿನೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರೋಪಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸೆಮಿನಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಜನೈಲ್ ಸ್ವಾಬನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿನೇ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫುಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 200ಕ್ಕಿಂತಲೂ 100 ಶವಗಳನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 250 ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ SITಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. SIT ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆ ವಾದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಟಿಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿಯವರನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಜವಾದ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಂಜಲು ತಿನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಎಂಜಲು ತಿನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊಲಸು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿಯವರು ಎತ್ತಿದಂಥ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಏನು ಇವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ, ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ, ತೋರಿಸಿ, ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದು? ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟ. ಅತ್ಯಾಚಾರಿ VIPಗಳ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದಂಥ ಹೋರಾಟ.
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು, ಅದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಸೌಜನ್ಯ ಹೋರಾಟ. ಸೌಜನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಶೋಷಣೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಅವಳು, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅವಳು. ಅವಳ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸೌಜನ್ಯ. ನಮಸ್ತೆ. ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ.